जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ टीवी स्वतंत्र ये कार्यक्रम रथ निर्माण को नहीं रथ खला खबर को आपण मान स्वागत करी बुलूले आपण भी बुलूले आम भी बुलूलु देखुले कि गोटे कथा जिते जानवर समय आसी जाए आम जानापी चेष्टा करग्रह रखी था आपण मैंने जो जो काठ को देखुले से काठ कौन तार आवश्यकता कौन रही जानवर पूरा आग्रह बढ़ी तेणु प्रच्छद पटे जो काठटी देखुं बड़ काठटीए सूता मरा चली भाषा कारीगर मान भाषा सूता मरा चली सूता मरा क्यों चली ना जो बड़ काठटीए करतिया चाली करतिया सेवक मैंने काटुले जय जगन्नाथ टीवी रथ खला खबर आपण मैंने देखी स्वतंत्र भाव में बड़ करत द्वारा जड़े उपरे बसी जड़े तले रही किभली भाव में से करतिया सेवक करतिया चाली रे जो काठटी को जो कहुए गयल करुले से गयल कटाला चाली की आसी रथ चाली की आसी करतिया चाली रथ चाली की बड़ काठटी आसी आसवा सूता मरा आवश्यकता रही है कारण प्रत्येक गयलर आवश्यकता रही गयल सूता मरा हम किभली भाव में तार माप अच्छी ए सबू समस्त विश्वकर्मा सेवक सूतार महारणा सेवक समस्त उपस्थित रही आग सूता कटा चली सूता दाग दिगला पुणी तांकर बार्षी हाथ को आसो बार्षी द्वारा जहाँ करने कथा करेंगे कि कहीं सूता मरा जाए ए माप गयलर माप कौन अच्छी आम आसतु जीवा जो सूता मरा चली देखु समस्त समस्त केते जन मिसी जाइछन्ति देखंतु एपटे विश्वकर्मा मुख्य विश्वकर्मा सेवक अछन्ति अन्यान्य जो अच्छी खड़ी जड़े धरी मापकाठी धरी मापकाठी द्वारा सूता गोटे जगह मापकाठी द्वारा च खड़ी से दाग दौरान आउ जड़े देखुं काठीटे धरी काठी द्वारा से खड़ी द्वारा दाग दौरान सूता जड़े धरती एपटे देखिए जो सूतार जो ये जो काठी द्वारा माप चखड़ी द्वारा माप हो कहीं तार निश्चित भाव में तार मापचुप रही तेणु सूता मरा जाऊँगी केतेबेले एपटे सूता धरा जाऊँगी केतेबेले सेपट को सूता धरा जाऊँगी काठी भी रखिंट टिकी काठी तांकर तो बड़ माप काठी गोटे रहे ये देखुं सूता केमिति कला सूताटे राशि तेल द्वारा तांकर प्रस्तुत होता है ये सूताटी को संपूर्ण भाव में बुड़े रखी था जो कहुए रथर सूतार महारणा प्रत्येक रथर सूता पड़ा पर जमती घरटीए कले सूता पकड़ा पड़ता है सठिक निर्दिष्ट तांकर अंश बाहरी पड़े एमती रथ काठर जो गयल कार्यटी देखुं ये गयल कार्य कौन करा सूता मरा गले कहीं मरा जाऊँगी ना जो अंश जो अंश न रौ अंश आवश्यकता अच्छी कौ अंश अनावश्यकता अच्छी से सब जना पड़ सूता मारिबा पर ये गोटे देखुं सेपटे तो देखिले सूता मरा चली एपटे देखु जो गोटे सूता अलरेडी दाग दि जाए जो दाग देखुं चखड़ी दाग दि जाए सूता दाग दि जाए ये संपूर्ण ए गयलटी सूतार महारण द्वारा कटा गार पका चली ये बर्तमान काठी माप काठी आनी मापी दे ये माप कहीं कौन कि माप चली आप देखुं आउ गोटे कथा देखिए आप गोटे काठ को देखु एपटू जो देखिए बंका अच्छी आम देखु जो काठ को आम देखू संपूर्ण भाव में आपण को बंका जो बंका ये जो काठी माप करुँच कौन टे कहला आप ना टे कौन मो ना श्याम सुंदर महारणा श्याम सुंदर महारणा सूतार जगन्नाथ रथर सूतार महारणा सूतार महारणा आपण ना ये जो देखुं ये गयल सूता मरा चली गयल कौन प्रत्येक अंश सूता मरा हाँ गयल आमर जो दंडा खंजा हुए से दंडार दी साइड जो लगे काठ से काठटा जी बंका थाए से काठटा जो अनुसार आम बंका थाए से अनुसार गयलटा आम से हाण हणा जाए से यहाँ हूँ खुंच मैंने आंगुल अच्छी 6 आंगुल से खुंच कराई से अनुजाई से गोटे पट सूता मराईगला बंकार ये चिन्ह दिखाई सूता बाड़िया हुए ये जो काठीटी आप जो काठीटी धरी हाथ में ये संपूर्ण आपंकर गोटे या गयर माप अच्छी हाँ ये हाँ गयर चौड़ा 6 आंगुल माप यहाँ यहाँ गोटे खुंच कराई से हाथ काठी 6 आंगुल माप कर खुंच कराई ये अनुजाई समुदाय देदेले लंबारे गोटे चौड़ार से हणा से चिन्ह दिगला आम देखु ये जो गयलटी पड़ी आम देखु काठटी पूरा एमती समान से सड़क ना किंतु टिके बंका अच्छी से किंतु आपणकर सूता मरा है पूरा सड़क ना 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 सूताटा से अनुसार बंकार दिगला से आम दंडारे लगी जोड़े काठ तलर काठटा जमी बंका थाए
ଏଇଟା ଗଳଟା ତା ଉପରେ ଲାଗେ, ଗୁଜ ଉପରେ ଏଇଟା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ବଙ୍କା କରାହୁଏ। ତଳ କାଠଟା ଯାହା ବଙ୍କା ରହିବ, ଉପର କାଠଟି ସେମିତି ବଙ୍କା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ବଙ୍କା କରାହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ରଥର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ଅଂଶର ମାପ ସୂତା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ସୂତା ପ୍ରଥମ ତ ମାପ କରାହେଇ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ। ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ହେଲେ କାଠଟା କଟା ହୁଏ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧଶାଲ କରାହୁଏ। ଏ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସେଇଟା ହଣା ହୁଏ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଧ କରାହୁଏ, ସାଲ ଜାଗାରେ ସାଲ କରାହୁଏ। ସୂତାର ମାହାରଣା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଆପଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସୂତାର ମାହାରଣା ମାନେ ଆମେ ମାପଚୁପ କାମଟା ଆମର କରିବା କଥା, ସୂତା ବାଡ଼ିବା କଥା ଆମର ସୂତାର ମାହାରଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 10 ମାହାରଣା ଭିତରେ ସୂତାର ମାହାରଣା ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା 10 ମାହାରଣା, 10 ମୁଖ୍ୟ ମାହାରଣା, ସୂତାର ମାହାରଣା, ତଳି ମାହାରଣା, 3 ରଥରେ 3 ଜଣ 9 ଜଣ ହେଲେ ମାହାରଣା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କାଠର ଅମିନ, ମାନେ ଆମକୁ କାଠ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଅମିନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 10 ମାହାରଣାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ରଥ ଅମିନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କାଠ ତକ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବାର ତାଙ୍କ କାମ। ପ୍ରତି କାଠ ଯେଉଁ ରଥରେ ଯେତେଟା କାଠ ଲାଗିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠ କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ସେ କାଠ ଅମିନ, ରଥ କାଠ ଅମିନ। ତଳି ମାହାରଣାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ତଳି ମାହାରଣାଙ୍କର ଆମର ତିନି ଜଣ ଲେଖେ ମାହାରଣା ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମ ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି 3 ଜଣ ମିଶିକିରି କାମ କରାହୁଏ। ଆମ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଥିରେ କାମ ଅଛି। ଆମେ ମାପ କରିଲୁ, ସେ ଧରି ସୂତା ଧରି ସୂତା ବାଡ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ ମିଶିକିରି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଛି ମିଶିକିରି, ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ରଥ ଅମିନଙ୍କର ହେଲା କେବଳ କାଠ ବିଭାଗର ସେ ଲୋକ, ସେ କାଠ ହିଁ ଯୋଗାଇବେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କର ହେଲା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଥ ଅମିନ ମାହାରଣା 10 ମାହାରଣା ଭିତରେ 10 ମାହାରଣାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ, ସେ ଆମର ସେ 10 ମାହାରଣା ଗଣା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ। 3 ଜଣ ଲେଖେ ହେଲେ ମାହାରଣା, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଅମିନ, ଏମିତି 10 ଜଣ। ରଥ ଅମିନ, ସୂତାର ମାହାରଣା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତଳି ମାହାରଣା, ତାପରେ ଆଉଛନ୍ତି ମାହାରଣା। ସୂତାର ମାହାରଣାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ? ହଁ, ତା ଭିତରେ ବି ପର୍ସନାଲ କାମ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ବି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କଳସ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବାଟା, ଠାକୁରଙ୍କର କନକ ମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପର ଚାଳିଆଟା, ସେ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନଟା, ଆଉ ପ୍ରଭା ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ବେଦୀ, ରତ୍ନ ବେଦୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ସେ ବେଦୀ, ଏଇସବୁ ବି ଆମର ପର୍ସନାଲ କାମ ଆମ ପାଇଁକା ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥର ମାପଚୁପ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ମାପଚୁପ ସଠିକ୍ ରହିବ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡା କାମଟା ବହୁତ ଏ କାମ, ଚକ ଦଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଧୁଆ, ୟାର ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ରଖାହୁଏ, ଆଉ ଗରଗରା ଏସବୁ ମାପ କରାହୁଏ, ବିନ୍ଧଶାଲ କରାହୁଏ। ଏଇଟା ମୂଳ ଧୁଆଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ତା ଉପର କାମଟା ଠିକ୍ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମାପଚୁପ ହିଁ ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟ ମାପ ହିଁ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାପ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେଇ ମାପ ହିଁ ଆମର ଦରକାର। କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ସୂତାର ମାହାରଣାର ସେବା କଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାହାରଣା କଲା, 40 ବର୍ଷ ପରେ। 40 ବର୍ଷ ସୂତାର ମାହାରଣାର ସେବା କରିବା ଭିତରେ ମାପଚୁପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଅଂଶକୁ ଆପଣ ମାପଚୁପ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି କେଉଁ ବର୍ଷ ମାପଚୁପ ଭୁଲ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଭୁଲ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆମର ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ କରିକି ହିଁ କାମଟା ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଗୋଟେ ସୂତା ମାରିବା ଭୁଲ ହେଇଛି, କାହା ଆଖିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା ଧରା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଜଣେ ଆମେ କଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ରୁହନ୍ତି ନା, ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯେ ସେ ଚେକିଂ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ କୁହ, ସେଇଟା ବି କରାହୁଏ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା, ଅସୁବିଧା। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କାମ କରେ, ଅନେକ ଆଖି ଦେଖୁଥାଏ ସେ କାମକୁ, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍। ସମସ୍ତେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରଟା ଠିକ୍ରେ ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଟିକେ ହୁଏ ସେ ନଜରରେ ଆଖିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଚେକିଂ କଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସୂତାର ମାହାରଣାଙ୍କର କାମ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ, ରଥ ଦିନ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ, ରଥ ଆସିବ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସୂତାର ମାହାରଣାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ରଥକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ବି କ'ଣ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ବି ନଜର ରଖିଥାଉ। ସେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖା ହୁଏ, ଚେକିଂ କରାହୁଏ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଚେକିଂ କରାହୁଏ।
ସେଠିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି କ'ଣ ଯଦି ରିପେୟାର ପଡ଼ିଲା ସେଠିକି କରାହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରଥ ନିର୍ମାଣ ରଥ ଚାଳିରେ ଚାଲିଛି ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିଯିବ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟି ନଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଚକ ଅଖ କାଠ କଥା ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ରଥ ଭିତରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ କେଉଁ କାଠର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାପଚୁପ ସିଏ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ କହି ହୁଏନି କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି କିଛି ହେଲା ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଟା କରାହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଯାହା ହେଇପାରିବ ଯଦି ରିପେୟାର ମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଫାଟିଗଲା କି କଣ୍ଟାଟେ ଖସିଗଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଇଟା ଅତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହୁଏ ଆମର ବାଟରେ ହୁଏ ନହେଲେ ତ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ରିପେୟାର କରା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ରଥ ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପେୟାର କରା ହୁଏ। ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁତାର ମହାରଣା ହିସାବରେ କେତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସବୁ ମାପଚୁପ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏ ମାପଚୁପ ବିଦ୍ୟାକୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ପୁଅ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ରହିବ କରିବେ ଆଉ ବଂଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ କରିବେ ଆଉ। ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାପଚୁପ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚାଲିବା ମାପିକି ଚାଲିବା କଥା ଜୀବନର ଗତି ମାପଚୁପ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପଚୁପ ନହେଲେ ମାପଚୁପ ଭୁଲ ହେଲେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିଲେ ଗତିପଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରଥର ନିର୍ମାଣ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଉଚ୍ଚ ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ମାପଚୁପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାପଚୁପର ଯିଏ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁତାର ମହାରଣାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୈଷବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗୟଳଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁତାର ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ସୂତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲା ପରେ ସୂତା ମାରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁତାର ମହାରଣାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସୁତାର ମହାରଣାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୟଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୂପକାର ସେବକଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆପଣ କହିବେ ରୂପକାର ସେବକ ତ କହିଲେ ସିଂହ ବିରାଳ ଗଜ ବିରାଳ ନର ବିରାଳ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ହଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଯେଉଁ କର୍ମଟିକି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ବସିବେ ସେ ବସିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ରୂପକାର ସେବା ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ରୂପକାର ମୁଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ନାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୂପକାର ସେବାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକିନା ସିଂହ ବିରାଳ ଗଜ ବିରାଳ ନର ବିରାଳ ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନୂଆ ଆଖିକି ନୂଆ ଟିକେ ଦେଖାହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଆଉ ୟାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟି ନାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହେ କ'ଣ ରହେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କଳସ ରହେ କଳସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ରହେ ପଇଡ଼ ଦେହରେ ଯୋଡ଼େ ମାଛ ରହନ୍ତି ମାଛ ରହିକି ଯୋଡ଼େ ଡାଳି ବୁଲିଥାଏ ଡାଳି ପରେ ୟା ପରେ ହାତୀ ଥାଆନ୍ତି ହାତୀ ପଲ ଥାଆନ୍ତି ତାପରେ ସେପଟେ ହଂସ ପଲ ରହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଟାଙ୍ଗରଙ୍କ ସିଂହାସନ ୟା ଉପରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚକି ପଡ଼ିବ ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚକା ପଡ଼ିବ ସେଇ ଚକା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ପର୍ବାଟା ରହିବ ସେ ପର୍ବାଟା ଆଉଜିକି ବସନ୍ତି ସେ ପର୍ବାଟା ଶେଷ କାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଟିଂ ହେବ ଏଇ ସିଂହାସନ ଏବଂ ଚକା ଏବଂ ପର୍ବା ଯୋଡ଼ା ତିନିଟା ଆଗ ଏକ ସମାନ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବି ରୁନ୍ଧା ହଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବସିକିରି ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେର ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଇୟାର ବିଧିର ବିଧାନରେ ଏଇ ନୀତି ହୁଏ ଇଏ ଆଜି ସିଂହାସନ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ପଟା
କଟକରେ ଏନେ ଚିରା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ନାଟଗଡ଼ ପିଙ୍କା। ସେ ନାଟଗଡ଼ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା, ଆଜି ତାଳ କାଠ ଆଇଲା, ଟ୍ରକରେ ତାଳ କାଠ ଆଇଲା। ଆମର ଇସ ନାଟଗଡ଼ ପଟା ଆସିନି। ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ନାଟଗଡ଼ ପଟା ଆସିଗଲେ ଏଇ କାମ ଏବଂ ନାଟଗଡ଼ କାମ ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ରଥରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ସିଂହାସନ, ସିଂହାସନକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ତାର କେତୋଟି ଅଂଶ, ଇଏ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ଏଇଠି ସିଂହାସନରେ କେବଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଏଇ ସିଂହାସନଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଭା ଯେଉଁ ଆଉଜିକିରି ବସନ୍ତି, ସେ ପର୍ଭା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା କେମିତି ହାତ ଥବ, ଛୁରୀ ଥବ, ଛୁରୀ ଭିତରେ ଡାଳି ଯାଇଥିବ ତଳକୁ, ଏପଟେ ମଗର ମୁଣ୍ଡ, ଏପଟେ ମଗର ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ପରିକନ୍ୟା, ଏମିତି ଥାଇକିରି ଏଇ ଆମର ପର୍ଭା ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିକନ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ମଗରମୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, କଳସ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଳି କୁହନ୍ତୁ, ହଂସ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଚିତ୍ର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବଟାଳି ଏବଂ ମୁଗୁର ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଖୋଦେଇ କରିକି କାଠରେ କରି, ଏଇ ତ ଆମର ହତ୍ୟାର, ଏଇ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ବଟାଳି ନିହାଣ ବଟାଳି ହାତୁଡ଼ି ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି କାମ କରି ଆଇଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାଦିନରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେମିତି ଆମର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ ସେଇମାନେ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କରିବେନି। କାହିଁକି ଆମର ପରମ୍ପରା କାମ ଏଇ କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲୋକ ପଶିକିରି କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମରେ ଆମର କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଆମର ସେପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପିଙ୍ଗା ସ୍ଥପିତ ଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତ ନା ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ତାହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଙ୍କିବା କାମ, ଇଏ କାମ ହେଉଛି ଖୋଦେଇ କରିବା କାମ, ଏ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଠକୁ, ଶୁଖିଲା କାଠ ହେଉ ଓଦା କାଠ ହେଉ, ଗୋଟେ କାଠକୁ ଆକାର ଦେବା, ରୂପ ଦେବା, ସେ କଠିନ କାମ। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ୟା ପାରମ୍ପରିକ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯେବେଠୁ ଆପଣ ରୂପକାର ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେଣି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, ଅନେକ ନବକଳେବର, ଅନେକ ରଥ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି, ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶେଷ କୃପା ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଏ କାମକୁ ନେଇ ବା ରୂପକାର ସେବାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆମେ ରୂପକାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ରୂପକାର ସୁପକାର ଯୋଡ଼େ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ। ଆଉ ଏମିତି କୁଟିଆ ନିପାକ ବହୁତ ସେବକ ବାହାରିବେ। ରୂପକାର ସୁପକାର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସୁପକାର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା 56 ପ୍ରକାର ସୁଆର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୁଆର, 56 ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିକିରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ରୂପକାର, 56 ପ୍ରକାର କାମ କରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବୁ। 56 ପ୍ରକାର କ'ଣ କାମ ନା କାଠ, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ, ହାତୀଦାନ୍ତ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ଚାନ୍ଦି ବଗେରେ ଏଇଭଳି ଆମେ 56 ପ୍ରକାର କାମ କରୁ ବୋଲିଆ ଆମକୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ରୂପକାର, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସୁପକାର। 56 ପ୍ରକାର କାମ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଠାଗୁରେ, କାମ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପିତୃଲୋକ ବାପା। ଆମେ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କୂଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାତି ପଣ୍ଡାତି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଇ କୂଳରେ ପଶିଯିବେ, ଏଇ କୂଳରେ କାମ କରିକିରି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଯିବ। ଆମର ତ 4ଟା ନବକଳ ମୁଁ କାମ କଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା କିଛି କହି ହେଉନି, ବୟସ ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। 4ଟା ନବକଳ କାମ କଲେଣି, ମୋତେ 77 ହେଲାଣି ମୋତେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଥବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନବକଳ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦିନେ ମରିବା। ଆମେ ଏମିତି ଆସିନୁ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପିଙ୍ଗା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ବୋଲିଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରେ ବାବା ମୁଁ ମରୁଛି, ତୁ ମରିବୁ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୁଁ ସୁଖରେ ରହୁଛି, ତୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ତୁ ଦୁଃଖରେ ଭୋଗିବୁ। ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଏ ଅନୁଭବ, ଏ ଭାବ
ଯେତେ ଖାଲି କର୍ମ କରିବା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବା ଭାବ ଅନୁଭବ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେଉଁ କହିଲେ 4ଟି ନବକଳେବର କଲେଣି ରଥରେ ସିନା ରୂପକାର ସେବକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ବିରାଳ ନର ବିରାଳ ଗଜ ବିରାଳ ସିଂହାସନ ନାଟଗଡ଼ ସବୁକିଛି ରହିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେମିତି ନବକଳେବର ଆସିଲେ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଥାଏ? ନବକଳେବର ଆସିଗଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଘରେ ରାତି ପାଇଲା ଯାକେ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିବ, ଏଠି ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ ରଥର ହେଉଛି ତା ବି ହେଉଥିବ। ଆମକୁ ଏତେ କଲବଲ ଲାଗେ ସେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, କେମିତି କାମ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ନା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମର କଷ୍ଟଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। କାହିଁକିନା ସେ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସରିବ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଏଇ ମନୋଭାବ ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏଇ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କରିହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କାନ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ତ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧୁ, କାନ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ଯେ କି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯେବେ କୋଉଠି ବାହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବ ଆପଣ ସେବା ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। କାହିଁକି ସେଇଭଳି ଆମର ପାରଦୂଷୀ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧିଲ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ହେଲ, ଯେକୌଣସି କାମ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ହିଁ କରିବ, କାମ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଏଇ ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ରୂପକାର ବଂଶ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ସେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାନ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ। ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଅନ୍ତି ଆମ କାନରେ ବାଜେ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଠିକି ଆଇଲେ କି ଆମର ସେଇଭଳି ବଳ ଆସିଯାଏ, ସେଇଭଳି ସାହସ ଆସିଯାଏ, ସେଇଭଳି କାମ ବି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏ କାମକୁ ଆସନ୍ତି ନବକଳେବର ହେଉ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼େ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଏ ସିନା ରଥ ନିର୍ମାଣର ସବୁ ମାପଚୁପ ଅଛି, ନବକଳେବର ସମୟରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ଏସବୁ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପଚୁପ, ସାରଥୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପଚୁପ। ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି 7 ଫୁଟ, ଆମର ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବି 7 ଫୁଟ, ଆଉ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ 2 ଫୁଟ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସଖୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଖୀ ବି 2 ଫୁଟ। ଆମର ସଖୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସଖୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବା ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ଶୁଆର ମାପ, ରଥ ଉପରେ ଶୁଆ ରହେ, ସେ ଶୁଆକୁ ତିଆରି ଆପଣ କରନ୍ତି, ଶୁଆର ମାପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଶୁଆଟା ଏଠି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଜ୍ଞା 3.5 ଫୁଟ ତାର ଲମ୍ବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ପକା ରଥ ଉପରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଏବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫୁଟେ ଭିତରେ, ସେ ଫୁଟେ ଭିତରେ 3.5 ଫୁଟ ଆମର ଶୁଆ। ସେଇ ଶୁଆଟା ଏତେ ଉପରୁ ଗଲେ ତଳେ ଉତ୍ସବ ବଡ଼, ଆପଣ ଉପରୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ସେ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଏଠି ଟିକେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇଭଳି ଆମ ରଥର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼, କେଉଁଟା ବଡ଼ ନୁହଁ କହିଲେ ଆଖି ବଡ଼, ମନ୍ଦିର ବଡ଼, ରାସ୍ତା ବଡ଼, ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଡ଼, ସବୁ ବଡ଼, ପୁରୀ ବଡ଼। ଆଉ ୟା ପରେ ଯାହା ସଂସାରରେ ୟା ପିଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେଉଛି। ୟାର ନୀତି ଗତି, ୟାର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସଂସାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ସବୁ ଆଉ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଧାମ, ଏଇ ପୁରୀ ଧାମ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହଜାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଯଦି ନ ଆଇଲା ଯାକେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା, ଏଇ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ, ଏଇ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି କର୍ମକୁ ନେଇକି ବା ସେବାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ,
ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଗର୍ବ କରିବୁ ନା ଆଉ କିଏ ଗର୍ବ କରିବ? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବଡ଼, ଆମର ବଠାକୁର ହିଁ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛି। ଅନୁତାପ କରିକି ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛି, ଦେଖିଛି। ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଅନୁତାପ କରିଛି। ଆଖିରେ ଧର ଧର ଲୁହ ଆସିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ, ଦୁଃଖର କଥା କହୁ କହୁ। ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରରୁ ସୁଖ ସାଗରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ଆଖିର ଲୁହ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲାଣି? এই কথা କହିଲେ ସରିବନି। କାହିଁକି ନା ପିଲାଦିନରୁ ମୋ ବୋଉ ମରିଗଲା। ମୋ ବାପା କେଉଁଭଳି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ବିପଦରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ସାହସରେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଅନୁତାପ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା, ପ୍ରକୃତ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଡାକିବ, ପ୍ରଭୁ ସିଓରେ ଆସିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, କମଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମରିଗଲା। ଯେମିତି ମରିଗଲା ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲ ଛଡ଼ିକି ନେଇଗଲା। ହଉ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବଠାକୁ ଜାକିକିରି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧଇଲି, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ନେଇଗଲ। ଯଦି ବଠାକୁରୁ ତୁମେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ପୁଅ ଦେଖିବି। ଯଦି ବଠାକୁରୁ ନ ହେଇଥିବ, ପଥର ହେଇଥିବ, କାଠ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ରହିବ। ଦେଖ ବଠାକୁରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଦେବେ, ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେବେ। ସୀତା ଦେଇଥିଲେ, ସୀତାକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସୀତା ଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ପୁଅ ମୋର। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର କରିକି ଆତ୍ମାରେ କାନ୍ଦିବ, ତା ଆତ୍ମାରେ ଦେଖା ଶେଖା ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତା ଆତ୍ମାରେ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇ ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହ ଧାରଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଟୋପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। ରାତିରେ ହଉ, ଦିନରେ ହଉ, ସକାଳେ ହଉ, ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆସିକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯିବେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯିଏ କେହି ଆସି ଆଖିର ଲୁହରେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଖିର ଲୁହରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣୁ, ସେ ଆଖିର ଲୁହ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଶୁଣିବେନି କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଯେ ନଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କହିଲା ମହାପ୍ତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକି 9-10 ବର୍ଷ ବାହା ହେଲିଣି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଉନି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଆମର ଯୋଡ଼େ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣୀକାଳୀ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦକ୍ଷିଣୀକାଳୀ ହେଉଛି ଆମର ସଂସାରର ମା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦିନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମନୋଭାବ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଝିଅରି ସନ୍ତାନ ହେବ, ଝିଅ ହେଉ ପୁଅ ହେଉ। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ବାଳକ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ? ଝିଅ ହେଉ ପୁଅ ହେଉ, ମିଛ କଥା କହୁନି। ତା'ର ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋତେ କୁଣ୍ଢି ପକିବ, କହିବ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଇଥିବେ ତେବେ ମୋ କୂଳକୁ ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ସେ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ 3 ଜଣ, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ, ସିଏ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ, କିଏ ପାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏ 3 ଜଣ ଏକ। 3 ଜଣ ଏକ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତେ, ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତେ, 3 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ? କେବେ ନୁହଁ। 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। ତୁମେ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ 3 ଜଣ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି
ये सब बणदुआ मंत्र रे सब प्रभुଙ୍କର भोग न्याप्त होउची। प्रकृତରେ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ରୂପକାର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବକଳବର ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ଖଳା ଖବରର ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଦୃଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଥଖଳା ଖବରକୁ ଆସିଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ, ଏଭଳି କିଛି କଥା ଶୁଣିବୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭରସା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କାମ ଦେଖିବୁ, ନୂଆ କଥା ଦେଖିବୁ। ଯେମିତି ସିଂହାସନ ରୂପକାର ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଗୟଳ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୟଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚକ ଅଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରିଛି, ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କାରଣ ଦଣ୍ଡା, ଚକ ଅଖ, ଦଣ୍ଡା, ଗୟଳକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖଞ୍ଜା ଚାଲିଥାଏ, ସେ ବି ଖଞ୍ଜା ହେବ। ତେଣୁ ରଥ ଖଳାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା, ସେଇପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ରଥ ଖଳା ଖବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଶେଷର ସମୟ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଥାଏ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଥ ଖଳା ଖବର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କାରିଗର ସେବାର ଅଧିକାର କେମିତି ପାଆନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ କେହି ବି ଆସି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାହା ନୁହଁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସେବା, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ସମୟ କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସମୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ସେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଥାଏ, ଆରମ୍ଭର ସମୟ ଥାଏ, ଶେଷର ସମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ରଥଖଳା ଖବର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଥଖଳା ଖବରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା, କହିବା ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। भक्त भगवान का संपर्क स्वर्गीय ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ